अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा ख़ुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल फ़ी किताबिहिल करीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्दा मिनकुम अन दीनिही फसौफ़ यातिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु अज़िल्लतिन अलल मुअमिनीना इज़्ज़तिन अलल काफ़िरीन युजाहिदून फी सबीलिल्लाहि वला यखाफून लौमत लाइम ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि यूतीहि मन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। आमीन या रब्बल आलमीन। अजीज़ दोस्तों, पंजाबी दौरा तर्जमा कुरान दे हवाले नाल ये साडी 24वीं मजलिस है। इस तो पहले 23 मजलिसां हो गई और 23 मजलिसां दे विच असीं सूरा फातिहा तो लैके सूरा मायदा दी आयत नंबर 53 तक पढ़िया वा। हुण सूरा मायदा दी आयत नंबर 54 तो शुरू करन लगे हैं। बहुत अहम मजमून है। बहरहाल इस वेले तो असी पूरी डिटेल दे नाल ये नहीं पढ़ सकते, लेकिन बहरहाल बड़ा अहम है। खास तौर पर तरबीती हवाले नाल जेड़ा तुसी समझ लो कि जदोजहद गलबा दीन दी जदोजहद वालों वास्ते ये बहुत बड़ा सबक है। और असल दे विच क्या भी उन्होंने जा रहा जेड़े उस वेले जदोजहद कर रहे आ, जिहाद कर रहे आ, अल्लाह दी अहकमुल हाकमियत दी हाकमियत जिहड़ी है ना उन्होंने कायम करने वास्ते बिलफिल जदोजहद कर रहे आ मैदान दे विच। यानी तुसी ये समझ लो, मैं कहना हुन्ना कि तुसी किसे कोलों हदायत दे के काम करा रहे हो ना, तो ये हदायत मिल रही हैं उन्होंने अपने काम दे दौरान। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालियो, मन यर्तद्दा मिनकुम अन दीन, जेड़ा कोई तुहाडे विचों अपने दीन तो पिछे हट गया, फिर गया। ये फिरना दो तरह का हुंदा है। एक हुंदा ऐलानिया कोई फिर गया, ऐलानिया मुरतद हो गया। एक वो हो गया जेड़ा पिछे असी पढ़िया पिछली मजलिस दे विच कि कुछ लोग जेड़े आ वो अंदरों फिरे हुए हुंदे आ और क़यामत वाले दिन जेड़ा मुसलमान हैरान होणगे हैं कि ए लोग 53 नंबर आयत दे विच यही गल असी पढ़ी है ना पिछली आयत दे विच कि ए वो लोग आ जेड़े बड़ियां कसमां खांदे सी कि असी तुहाडे नाल आ, ते अज इन्हां दे अमलां दा इत्थे कोई बदला ही नहीं, इन्हां दे तां अमल ही ज़ाया हो गए। क्यों? उन्हां दे दिलां दे विच जेड़ा ना वो तसल्ली नहीं सी इस रस्ते ते, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रस्ते ते, दसे रस्ते ते तसल्ली नहीं सी। और ये सोचदा सी कि अगर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या मुसलमान जेड़े आ इन्हां नूं नुकसान होवे ते फिर असी अपना नुकसान किदां बचाना। वो जेड़ा मैं पिछे जिक्र किया कि परवेज़ मुशर्रफ ने यही सोचा ना कि भी अफगानी ते मारे जाणगे ते फिर असी किदां अपने आप नूं बचाना। अपने आप नूं बचाण दा हक है। सूरा आले इमरान च भी अल्लाह ने फरमाया कि तुहानूं कोई खतरा होवे ना तो तुसी
ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਛੁਪਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਜ਼ਾਹਿਰਨ ਕਾਫਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਲਕ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਾਫਰ ਆਦਮੀ ਜਾਂ ਕਾਫਰ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਰਤਦਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹਾਦ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤਬੂਕ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਹਕੀਕਤਨ ਅਮਲਾ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਕੀਕਤਨ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਖੰਦਕ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜ਼ਾਹਰਨ ਤੇ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਹਕੀਕਤਨ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਿਆ ਸੀ 300, ਉਹ ਜ਼ਾਹਰਨ ਤੇ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਇਹ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਯਾ ਅਯੁਹੱਲਜ਼ੀਨ ਆਮਨੂ, ਐ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਓ, ਮਨ ਯਰਤਦ ਮਿਨਕੁਮ ਅਨ ਦੀਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਈਮਾਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਮੁਰਤਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਸੌਫ ਯਅਤਿल्लाहु बिकौम, ਤੇ ਜਲਦੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਐਸੇ ਲੋग ਲੈ ਆਏਗਾ, युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु, ਉਹ ਲੋग ਐਸੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, व युहिब्बूनहु, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਕੁਲ ਇਨ ਕਾਨ ਆਬਾਉकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिन तरदौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही, अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਬੂਬ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਤੋਂ, व जिहादन फी सबीलिही, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਾਦ ਕਰਨ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਲਾਹ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਤਾਂ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਯੁਹਿਬੁਹੁਮ व युहिब्बूनहु, ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਚੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਸਰ ਹੈ ਨਾ। ਅਜ਼ਿਲਤਨ ਅਲਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਆਇਜ਼ਤਨ ਅਲਲ ਕਾਫਿਰੀਨ, ਔਰ ਉਹ ਮੋਮਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਨਰਮ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਕਾਫਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਸਖਤ ਹੋਣਗੇ। युजाहिदून फी सबीलिल्लाह, और वो जिहाद करनगे अल्लाह ताला दे रस्ते ते, वला यखाफून लौमत लाइम, और वो किसे दी परवाह नहीं करनगे, किसे दी मलामत दी परवाह नहीं करनगे। ज़ालिका फज़लुल्लाहि यूतीहि मन यशा, ये अल्लाह दा फजल है, अल्लाह जेदे ते भी फजल कर देवे कि ओदे च खूबियां पैदा हो जान, और वो ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਵਾਬੀ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੇ, ਮੋਮਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਰਮ ਹੋਵੇ, ਕਾਫਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਖਤ ਹੋਵੇ, ਅੱਲਾ ਰਸਤੇ ਜਿਹਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਫਜ਼ਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਵੱਲਾਹੁ ਵਾਸਿਉਨ ਅਲੀਮ, ਔਰ ਅੱਲਾ ਬੜੇ ਵਸੀ ਇਲਮ ਵਾਲਾ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੌਣ ਕੌਣ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ। ਇਨਮਾ ਵਲੀਯੁਕੁਮੁੱਲਾਹੁ व रसूलुहु, ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਦਗਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਰਫੀਕ ਅੱਲਾ ਵਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਰਸੂਲ ਹੈ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਕਿ ਕਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤ ਬਣਾਇਆ, ਫਾਇਨਹੁ ਮਿਨਹੁਮ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹੋਏਗਾ। ਐਸੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਹੈ। वल्लज़ीन आमनू, और फिर ईमान वाले तुहाडे रफीक है, दोस्त है। अल्लज़ीन युकीमून सलाता व यूतून ज़काता व हुम राकिऊन, और ईमान वाले भी केड़े दसे, जेड़े नमाज कायम करदे आ, ज़कात अदा करदे आ, व हुम राकिऊन, और ओ वैसे तो तर्जमा करोगे तो उन्होंने वो रुकू करने वाले होंगे आ, लेकिन असल गल जिहड़ी है ना वो ये है कि ज़कात दे नाल वहुम राकिऊन आ रहा ना, ये इत्थे दा मतलब ये बनदा है कि वो
सदका दे के, खैरात करके, जिहादे फी सबीलिल्लाह वास्ते माल दे के आकड़ते नहीं। उन्हां च तकबर नहीं हुंदा। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਜਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਤਬੂਕ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਛੱਡ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਾਲ ਲੈ ਆਇਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। कोई ਇਹਦੀ वजह तो कोई अपना ओहदा तकबर, कोई प्रोटोकॉल नहीं मंगते, किसी फर्ज तो भी नहीं मंगते तो किसी इदारे कोलों भी नहीं। वमन यतवल्लल्लाह, और जेड़ा भी अल्लाह नू दोस्त बनाएगा, व रसूला, और ओहदे रसूल नू, वल्लज़ीना आमनू, और ईमान वालियां नू दोस्त बनाएगा, फ़इन्ना हिज़्बल्लाह, ਤੇ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜਮਾਤ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਜਮਾਤ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਇਨ ਹਿਜ਼ਬੁल्लाह, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜਮਾਤ ਹੈ। ਹੁਮੁਲ ਗਾਲਿਬੂਨ, ਔਰ ਇਹ ਹੀ ਗਾਲਿਬ ਆਉਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸਰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालियो, ला तत्तखिज़ुल्लज़ीना इत्तखज़ू दीनकुम हुज़ुवन व लाइबा, ऐ ईमान वालियो, ना बनाओ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੀਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਖੇਲ ਤਮਾਸ਼ਾ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਮਿਨੱਲਜ਼ੀਨਾ ਊਤੁਲ ਕਿਤਾਬ ਮਿਨ ਕਬਲਿਕੁਮ ਵਲ ਕੁਫਾਰਾ ਔਲੀਆ, ਭਾਵਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਚੋਂ ਆ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਤਾਬ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਾਫਰਾਂ ਚੋਂ ਆ, ਮੁਸ਼ਰਕਾਂ ਚੋਂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਲੀਆ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਯਾਨੀ ਐ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਨ ਨੂੰ ਖੇਲ ਤਮਾਸ਼ਾ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਭਾਵੇਂ ਅਹਿਲੇ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਦੂਜੇ ਕਾਫਰਾਂ ਮੁਸ਼ਰਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਵਤਕੁੱਲਾਹ, ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਡਰੋ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋਸਤੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਨ ਕੁੰਤੁਮ ਮੋਮਿਨੀਨ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਦੋਸਤੀਆਂ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਈਮਾਨ ਤੋਂ ਗਏ। ਵਇਜ਼ਾ ਨਾਦੈਤੁਮ ਇਲੱਸਲਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਮਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਅਜ਼ਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਤਖਜ਼ੂਹਾ ਹੁਜ਼ੁਵਨ व ਲਾਇਬਾ, ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਖੇਲ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਖੇਲ ਤਮਾਸ਼ਾ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਨਕਲਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਜ਼ਾਲਿਕਾ ਬਿਅੰਨਹੁਮ ਕੌਮੁਨ ਲਾ ਯਾਕਿਲੂਨ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਕਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਕੁਲ ਯਾ ਅਹਲਲ ਕਿਤਾਬ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਅਹਿਲੇ ਕਿਤਾਬ, ਹਲ ਤਨਕਿਮੂਨ ਮਿੰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਕਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਕਾਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਇਲਾ ਨਾ ਆਮਨਾ ਬਿੱਲਾ, ਬਸ ਸਾਡਾ ਗੁਨਾਹ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਏ ਆ। ਵਮਾ ਉਨਜ਼ਿਲਾ ਇਲੈਨਾ, ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੋਇਆ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਵਮਾ ਉਨਜ਼ਿਲਾ ਮਿਨ ਕਬਲ, ਔਰ ਜੋ ਕੁਛ ਪਹਿਲੇ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। व अन्न अक्सरकुम फासिकून, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਾਫਰਮਾਨ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਥੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹਦੀ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਨਾਫਰਮਾਨ ਹੈ। ਕੁਲ, ਐ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਹਾਲ उनब्बिउकुम बिशर्रिन मिन ज़ालिका मसूबतन इंदल्लाह, क्या मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਦਰਜੇ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਜ਼ਾ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਵਾ ਜਿਹਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਵਾ। ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਵਾ ਜਿਹਦਾ ਅੰਜਾਮ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਮੁਕਾਮ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੱਲਾਨਹੁੱਲਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਲਾਨਤ ਕੀਤੀ। ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਕਿ ਲੋਇਨ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਵੈਸੇ,
वो पिछे भी पढ़िया लानत कर दी अल्लाह ने। अगे भी अलो इन अल्लाह जीना कफरू मिन बनी इसराइला अला लिसान दाऊद व ईसा इब्न मरियम, अल्लाह ने लानत की बने इसराइल के लोगों के उत्ते। वगाज़बा अलैहि, और जेदे ते अल्लाह का गजब हो गया, पिछे असी पढ़िया सूरा बकरा च व बाऊ बे गजब अला गजब बनी इसराइलियां दे बारे। वजाल मिनहुमुल किरादता वल खनाजीर, और जिन्हां विचों बंदर और सूअर बनाए गए, ये भी बनी इसराइल। व आबादत तागूत, जिन्हां ने तागूत जेड़ा ओदी ओदी बंदगी की, तागूत नूं मन्निया। ये भी असी पिछे पढ़ चुके हैं कि मुशरकी ने मक्का नूं ना वो कहते सीगे कि तुसी ज्यादा हदायत हो मुसलमानों के मुकाबले दे, तुसी ज्यादा हदायत वाले हो। तो अल्लाह ताला ने कहा कि इन्हां ने जेड़ा ना जिब्त और तागूत जेड़ा ओदी तस्दीक की है, उन्होंने मान लिया। ज़ाहिर है जिस वेले इन्हों ने कहा मुसलमानों तो ज्यादा तुसी हदायत हो, तो मुसलमान तो तौहीद ते है, तौहीद नूं गुमराही कह रहे आ, ते ओ बुतां नूं जेड़ा उन्हां दी ताईद कर रहा, तस्दीक कर रहा है, ते भावें दिल कर रहा भावें सियासी तौर पर कर रहा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि यह है अब्दत तागूत उलाइका शर्रुम मकाना, और बेशक ये है जिन्हां दा मुकाम बहुत बुरा है, बदतरीन अंजाम है। व अज़ल्लु अन सवाए सबील, और ये भटक गए, ये गवाच गए सीधे रस्ते तो, या इन्हां कोलों सीधा रस्ता गवाच गया। वैजा जाऊकुम कालू आमन्ना, हुण ए जिद्दां असीं सूरा आले इमरान दे विच एक आयत नंबर 72 पढ़ी सी ना, वकाल ताइफतुम मिन अहलिल किताब आमिनू बिल्लज़ी उनज़िला अलल्लज़ीना आमनू वजहन नहार वकफुरू आखिरा। उत्थे मैं दस्सिया सी कि ये शऊरी मुनाफिकां दा जिक्र हो रहा है। कुरान दे विच ज्यादा जिक्र तो है गैर शऊरी मुनाफिक, जेड़े अपने आप नूं मुसलमान ही समझते रहंदे आ, ते होए हुंदे आ मुनाफिक, ज़ोफे ईमान तो अगे वट टप्पे हुंदे आ। लेकिन बाज़ जगह ते जिद्दां सूरा आल इमरान की आयत नंबर 72 आ, और उस तरह की एक आयत नंबर 61 भी आई है, जिहड़ी हुण पढ़न लगे आपां सूरा मायदा दी, इहदे विच भी शऊरी मुनाफिकां दा जिक्र है। इस जाऊ कुम कालू आमन्ना, जदों तुहाडे कोल आउंदे आ तो कहंदे आ असीं ईमान वाले हां। वकद दाखलू बिल कुफ्र, हालांकि जदों आए सी, या अगर उन्होंने कलमा भी पढ़ा सी तो कुफर उस वेले भी उन्होंने अंदर हैगा सी। वकद दाखलू बिल कुफ्र, ओ कुफर दे नाल ही आए। वहुम कद खाराजू बही, और इसे कुफर दे नाल ही निकल गए, ईमान लियाए नहीं सी, बस एवें मुंह नहीं आख्या सी। वल्लाहु आलम बिमा कानू यक्तुमून, और अल्लाह ताला नू तो मालूम है, मुसलमानों नू तो नहीं पता लगा, लेकिन अल्लाह नू मालूम है जो उन्होंने छुपाया सी, जेड़ा कुफर छुपाया सी। व तरा कसीरा मिनहुम युसारिऊन फिल इस्म, और तुसी देखोगे ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों, इन्हां दे विचों बहुत सारियां नू कि इन्हां गुनाह दे विच एक मिनट मारदे आ, जिद्दां असीं कहने ना एक मिनट विच ये गुनाह दे विच मुबतला हो जांदे, जिद्दां अजकल मुसलमान हो जांदे, एक सेकंड लगदा। हुणे नमाज पढ़ रहा हुंदा, हुणे जाके रिश्वत लै रहा हुंदा, हुणे नमाज पढ़ रहा हुंदा, हुणे झूठ बोल रहा हुंदा, बल्कि हो सकदा मसीता ही झूठ बोलन लगा होवे। यानी जिहनूं कहना भी झट लगा यार, जेड़ा वो नाफरमानी कर ली, जे तो अल्लाह ने रोकया वो काम करन लग पिया, ते ये बड़ी यानी जल्दी। वतरा कसीरा मिनहुम युसारिऊन फिल इस्म वल उदवान, के बहुत जल्दी गुनाह और सरकशी यानी अल्लाह दी नाफरमानी वल तुर जांदे आ। व अकल मुसोहत, और हराम खोरियां च लग जांदे आ। अजीब है भी, थोड़ा टाइम तो लगना चाहिए ना, कोई बदलदे टाइम लगे। लबे समा कानू या मलून, तो फरमाया बहुत बुरे आ इन्हां दे अमल। ये अपने आप नूं तो कहंदे आ कि असीं ईमान वाले हां, बहुत बुरे अमल है। अपने आप नूं कहंदे असीं किताब अहले किताब हां, या ये
किताब नूं मनदे नहीं। लौला यनहाहुमुर रब्बानीयूना वल अहबारो अन कौलिहिमुल इस्म, क्यों नहीं रोकिया इन्हां दे दरवेशां ने और इन्हां दे उलमा ने इन्हां नूं ये गुनाह दियां गल्लां तो, ये गुनाह वाले काम करन तो क्यों नहीं रोकिया। अल्लाह कहता उन्हां दा काम सी रोकना। और यह ਜਿਹੜੇ ਉਲਮਾ हक ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ परवाह नहीं करते। कौन नाराज ਹੁੰਦਾ, कौन खुश ਹੁੰਦਾ, चंदे घटते या ਵੱਧਦੇ। मेरे पिछे लोग ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ मेरे हथ चुमते आ कि नहीं चुमते, वो गल करते सच्ची, भावें कोई सुनता तो नहीं। और ਜਿਹੜੇ सच्चे लोग आम तौर पर ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦੇ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਨੂਹ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, लूत अलैहिस्सलाम ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦੇ ਸੀ। खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का देखो, उस हिसाब ना देखो तो किन्ने क बंदे सी, हज़ारां ही सी ना। उन्हां विचों भी इदां दे है सी जिहड़े पिछे आपां पढ़े आ, तबूक चों ना जाण वाले ते ओहद चों मुड़न वाले ते खंदक तो छुट्टियां मंगण वाले। फरमाया लब्बे समा कानू यसनाऊन, और बहुत बुरा वा जो कुछ वो करदे आ। वकालतिल, ये देखो ये गल तो उन्हां दी है ते हुण ये सारा कुछ मुसलमान करदे आ। वकालतिल यहूदो यदुल्लाह मगलूला, और यहूदी कहंदे आ कि अल्लाह ताला दा हथ जिहड़ा ਉਹ रुक गया। यानी ये समझ लो एक इस्तारा, जिद्दां असीं आम तौर ते कह दिंदे आ कोई बंदा साडे कोल आवे पैसे मंगण ते असीं कहने यार साडा हथ अजकल तंग है। हथ तंग का की मतलब है, जेब च पैसे है नहीं, असीं साडे कोल है नहीं, साडा नहीं सरदा, असीं नहीं दे सकते, ठीक है ना। वो इदां कहंदा भी अल्लाह भी अजकल तंग होया वा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कई चीज़ां मजाक नाल भी वो कहंदे सी। वो कहंदे सी इन अल्लाह फकीरों व नहनु अगनिया। वो जदों कहंदा सी ना अल्लाह रस्ते दिओ, तो वो कहंदा सी अल्लाह मंगण लग पिया वा। अल्लाह मंगण लग पिया ते असीं किहदे को मंगदा, बंदियां को मंगदा, ते फिर बंदे अमीर हो गए, देण वाले अमीर हो गए। ये भी गल है। ते इत्थे होर गल भी हैगी आ। होर गल ये कि वो कहंदे आ कि अल्लाह ताला ने हदायत जिहड़ी है वो जिहड़ी बनी इस्माइल च भेज दित्ती है ना, तो साडे वल्लों हथ तंग हो गया उहदा। यानी पहले सारे पैगंबर इसहाक अलैहिस्सलाम या याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद दे विच आए आ, ते हुण अल्लाह दा हथ तंग हो गया। तो हुण उहने उधर भेज दित्ती वही, यानी इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते। वकालतल यहूद यदुल्लाह मगलूला, ये कहंदे अल्लाह ताला दा हथ जिहड़ा ना वो तंग हो गया। गुल्लत ऐदीहिम, अल्लाह ताला फरमांदा इन्हां दे हथ तंग है, अल्लाह दा तंग नहीं। यानी इन्हां दे अगर हथ तंग ना हुंदे ते इस रसूल दे उत्ते ईमान लै आउंदे, इन्हां दे नाल रलदे। इन्हां दा हदायत वालों हथ तंग हो गया, दूसरी लफ्ज़ां समझो। यानी इन्हां दे नसीब तंग हो गया, इन्हां दे नसीब खुले हुंदे, इन्हां दा हदायत वालों हथ तंग ना हुंदा ते ये मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते ईमान लियाउंदे, कुरान ते ईमान लियाउंदे। वलो इनू बिमा कालू, और इदां दियां गल्लां दी वजह तो इन्हां ते लानत होई। बल यदाहु मबसूतातान, और अल्लाह ताला दे हाथ ते बिल्कुल खुले आ। युनफिकु कैफा यशा, और वो जिद्दां चाहता है अपने हत्थां नूं इस्तेमाल करदा है। यानी मतलब यह है जिन्हों चाहता हदायत दिंदा, जिन्हों चाहता रिस्क दिंदा, जो चाहता है वो करदा। वला यजीदन्ना कसीरा मिनहुम मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिका तुग़यानम व कुफरा, और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए गल बिल्कुल पक्की है कि जो कुछ असी तुहाडे उत्ते ए नाज़िल कर रहे हैं कुरान, ਇਹਦੀ वजह तो ये हदायत नहीं पाणगे, बल्कि की होएगा ये होर इन्हां दे विच तुग़यानी
ਔਰ ਕੁਫਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਹੋਰ ਮੁਖਾਲਫਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਯਾਨੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸੁਧਰ ਜਾਣ, ਇਹ ਸੁਧਰਨਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ, ਹੋਰ ਸਰਕਸ਼ੀ, ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁਰਾ ਸੋਚਣਗੇ, ਮਾਜ਼ਅੱਲਾ। ਵਅਲਕੈਨਾ ਬੈਨਹੁਮ ਅਲ-ਅਦਾਵਤ ਵਲ-ਬਗਦਾ ਇਲਾ ਯੌਮਿਲ ਕਿਆਮਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ, ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁਗਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ। ਇਹ ਬੁਗਜ਼ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਬੁਗਜ਼ ਯਹੂਦੋ ਨਸਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁੱਲਾਮਾ ਔਕਦੂ ਨਾਰਨ ਲਿਲ ਹਰਬ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਗ ਦੀ ਜੰਗ ਦੀ ਅੱਗ ਬਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਯਹੂਦੀ ਆ ਇਹ ਆਪ ਤੇ ਲੜਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੜਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਿੱਧਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਨਸੂਬਾਬੰਦੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਤਬਾਹੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਅਤਫਾਹ ਅੱਲਾ ਉਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਦਿੰਦਾ। ਵਯਸਊਨ ਫਿਲ ਅਰਦ ਫਸਾਦਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਦ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਸਾਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਸਾਦ, ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਫਸਾਦ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਰਿਆਸਤ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰਿਟ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ, ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਣਾ, ਮੁਲਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਅਹਕਾਮੁਲ ਹਾਕਮੀਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾਂ ਅਹਕਾਮੁਲ ਹਾਕਿਮੀਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਦ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਉਸ ਦੇ ਅਹਿਕਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਫਸਾਦ ਫਿਲਹਾਲ ਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਇਨਸਾਫ ਆ, ਅੱਲਾ ਅਹਕਮੁਲ ਹਾਕਿਮੀਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਸਾਦ ਆ। ਰਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਬਿਲਫਰਜ਼ ਬਾਹਰੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚੋਂ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਦਲ ਇਨਸਾਫ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦੇਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ, ਤੇ ਕਿਆ ਰਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ? ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੁਦਾਖਲਤ ਫਸਾਦ ਹੈ, ਬਸ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ। ਔਰ ਉਸ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਰਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਹਾਕਮੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਫਸਾਦ ਹੈ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵਯਸਊਨ ਫਿਲ ਅਰਦ ਫਸਾਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਫਸਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਵੱਲਾਹੁ ਲਾ ਯੁਹਿਬੁਲ ਮੁਫਸਿਦੀਨ। ਔਰ ਅੱਲਾ ਫਸਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਫਸਾਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੀਨਦਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉਲਮਾ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੁਲਹ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੀਰ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪਖੰਡ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਦੀਨ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇ, ਫਸਾਦ ਖਤਮ ਹੋਵੇ। ਵਲੋ ਅੰਨਾ ਅਹਲਲ ਕਿਤਾਬ ਆਮਨੂ, ਅਗਰ ਇਹ ਅਹਲੇ ਕਿਤਾਬ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਵਤਕਊ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਤਕਵਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਲਕਫਰਨਾ ਅਨਹੁਮ ਸਯਿਆਤਿਹਮ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ। ਵਲ ਅਦਖਲਨਾਹੁਮ ਜन्नात ਨਈਮ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਮਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜੰਨਤਾਂ ਹੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਵਲੋ ਅਨਹੁਮ ਅਕਾਮੁ ਤੌਰਾਤ, ਅਗਰ ਇਹ ਤੌਰਾਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਤੌਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ? ਜਿੱਦਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਰਬ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਰਿਆਸਤ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਹੈ ਅਕਾਮੁ ਤੌਰਾਤ ਵਲ ਇੰਜੀਲ। ਅਗਰ ਇਹ ਤੌਰਾਤ ਔਰ ਇੰਜੀਲ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦੇ
वमा उनज़िला इलैहिम मिन रब्बिहिम, और जेड़ा इन्हां दे रब वालों इन्हां दे को उत्ते नाज़िल होया, ये समझ लो ये जेड़ा ये तौरात कायम सी तालूत दे ज़माने च, तौरात कायम सी दाऊद अलैहिस्सलाम दे ज़माने, तौरात कायम सी सुलेमान अलैहिस्सलाम दे ज़माने, तौरात कायम सी जुल्करनैन दे ज़माने दे विच, ते कुरान कायम सी मुहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे खुलफा राशिदीन दे ज़माने दे विच। हुण अज ये कायम ना करना अपने आप नूं यहूद दी जगह लै जाण दे बराबर है। वाकामुत तौरात वल इंजील वमा उनज़िला इलैहिम मिन रब्बिहिम लअकलू मिन फौकिहिम व मिन तहत अर्जुलिहिम। अल्लाह कहंदा कि अगर ये तौरात नूं और इंजील नूं कायम कर दे तो अल्लाह ताला इन्हां दे अपनियां नेमतां करदा, जमीन दे विचों भी खांदे, आसमान तो भी अल्लाह रिज़क दिंदा, बारिशां करदा। लअकलू लाजमन इन्हां नूं रोजी मिलदी, ये खांदे, मिन फौकिहिम अपने उत्तों आसमान वालों रोजी मिलदी, व मिन तहत अर्जुलिहिम इन्हां दे पैरां दे थल्लों भी जमीन भी इन्हां नूं दिंदी। एक हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 40 दिन बारिश हुंदी रवे किसे सहरा दे विच, ते जिद्दां उत्थे सब्ज़ा उग्गिया हुंदा है 40 दिन दी लगातार बारिश नाल, उस तरह जेड़ा ना उस तो भी ज़्यादा फायदा हुंदा अगर ज़मीन दे उत्ते अल्लाह ताला दी एक हद जारी हुंदी है, एक हद जारी हुंदी है, ते अगर अल्लाह दा पूरा दीन कायम हो जाए ते वो जेहड़ियां गल्लां असीं सुणदे आ झूठ नहीं कि अरब दे विच कोई भीख मंगण वाला नहीं सी, कोई ज़कात लैण वाला नहीं सी। ये मुहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे और खुलफा राशिदीन दे दौर दी गल है, जिस वेले हजे कोई तेल नहीं निकलिया सी, पेट्रोल नहीं निकलिया सी, कोई इदां दी गल नहीं सी। वमिन तहत अर्जुलिहिम मिनहुम उम्मतुम मुक्तसिदा, इन्हां दे विचों कुछ लोग ते है सीधी राह ते, कुछ लोग ते है जेड़े गल समझदे आ, जिस तरह अज मुसलमानां दे विचों कुछ लोग है जेड़े समझदे आ कि ए दीन दे गलबे दी जद्दोजहद साडा अगर असीं करदे आ ते ये साडा उज़र बन सकदा, नहीं करदे ते ये साडा जुर्म बनेगा। भावें असीं जिन्ने मर्जी अपने आप नूं उमरे करा लईए, हज करा लईए, नमाज़ां पढ़ा लईए, दाड़ियां रख लईए, जो मर्जी कर लईए, इस दे बावजूद ये साडा जुर्म आ। फरमाया इन्हां दे विचों इदां दे बंदे भी हैगे आ, लेकिन मसला ये आ कि वो थोड़े आ। खास तौर ते ईसाइयां विचों जिद्दां नजाशी सीगा, होर बहीरा राहब भी सीगा, होर बंदे इदां दे दूर दूर है सीगे, हजे उन्हां तक गल नहीं पहुंची सी, दावत भी नहीं पहुंची सी, नहीं तो वो तो अल्लाह कहंदा ईमान लै आउणगे जदों उन्हां तक दावत पहुंचेगी। व कसीरुम मिनहुम सा मा यामलून, लेकिन ज्यादा वड्डी तादाद ते इन्हां ते वो बुरे काम करने वालियां दी है। लिहाजा या अय्युहर रसूल, ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, तबलीग करो जेड़ा तुहाडे उत्ते तुहाडे रब ने नाज़िल कीता। नोट कर लो, बल्लगा युबल्लिगु तबलीगन बनदा। अल्लाह जेड़ी तबलीग दी रसूल नूं हुक्म दे रहा ना, वो है मा उनज़िला इलैका, मा उनज़िला इलैका, मा उनज़िला इलैका। 3 वारी क्यों क्या मैं अज ये सानू पता ही नहीं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जेड़ी तबलीग की सी वो कुरान दी सी, जेड़ी तबलीग दा अल्लाह ने हुक्म दिता वो भी कुरान दी तबलीग है, और जेड़ी तबलीग फर्ज है वो भी कुरान दी तबलीग फर्ज है। हुण अज ये समझ लो कि भावें अहले हदीस है तो भावें बरेलवी है तो भावें देवबंदी है तो भावें शीए है, अक्सरीयत साडी जेड़ी है ना वो मौलवियां दी, उन्होंने सारी जिंदगी मौलवी रह के भी पूरे कुरान की तबलीग नहीं की, हालांकि उन्होंने कोल मसीत हुंदी है। तुसी कदी गौर करो कि तुहाडी मसीत दे विच कदी किसी मौलवी ने जिन्हें 10 साल कढ़े होण, 20 साल कढ़े होण, 30 साल कढ़े होण, उन्हें तुहानू कदी सूरा फातिहा तो लैके सूरा नास तक पूरा कुरान सुनाया है? अमल तो बाद की गल है।
ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਹਾਲ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸਾਂ ਦਾ, ਇਹੀ ਬਰੇਲਵੀਆਂ ਦਾ, ਇਹੀ ਦੇਵਬੰਦੀਆਂ ਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਮੌਲਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬਰੇਲਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਦੇਵਬੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੀਆ, ਇੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਆਟੇ ਚੋਂ ਨਿਮਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਪੂਰੇ ਦੀ ਸਮਝ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ 8-8 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਦਰਸਿਆਂ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੇ ਸਰਵੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਇਹ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਵਿਕੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਿਕੇਗਾ। ਉਹ ਜੇ ਮਾਲ ਵਿਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ? ਬਾਹਰ ਵਿਕਦਾ ਵਾ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ, ਬਾਹਰ ਵਿਕਦਾ ਦਿਓਬੰਦੀ, ਬਾਹਰ ਵਿਕਦਾ ਬਰੇਲਵੀ, ਬਾਹਰ ਵਿਕਦਾ ਸ਼ੀਆ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਤਾਂ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਨਾ, ਮਸਜਿਦ ਜਾਂ ਬਰੇਲਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦਿਓਬੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ੀਆ। ਤੇ ਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੀਆ ਮੌਲਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਰੇਲਵੀ ਨੂੰ ਬਰੇਲਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਦਿਓਬੰਦੀ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਓਬੰਦੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਮੌਲਵੀ, ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਮੌਲਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਇਸੇ ਫਿਕਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸੀਅਤ ਚੱਕੀ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਹੀ ਦਿਓਬੰਦੀਅਤ ਚੱਕੀ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬਰੇਲਵੀਅਤ ਚੱਕੀ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤੇ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਨਾ ਲੋਕੀ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੌਲਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਬਰੇਲਵੀ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਦਿਓਬੰਦੀ ਵੇਖ ਕੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਫੈਕਟਰੀ ਤਿਆਰ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫੈਕਟਰੀ ਮੌਲਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆ ਮਦਰਸਾ ਵਾ, ਦਿਓਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆ ਯਾਨੀ ਮਦਰਸਾ, ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆ ਯਾਨੀ ਮਦਰਸਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਉਹੋ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਲੱਭੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਰੋਜ਼ੀ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਜਾਣ ਤੇ ਕਰ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਰਾਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਬਸ ਇਹੀ ਬਹਿਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿ ਜਨਾਜ਼ੇ ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਕਿ ਹੌਲੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਰਫਾ ਜਦਾਨ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਆਮੀਨ ਉੱਚੀ ਕਹਿਣਾ ਹੌਲੀ ਕਹਿਣਾ, 20 ਤਰਾਵੀਆਂ 8 ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ 20 ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਬਸ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕੇ। ਹੈਂ, ਇਹ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਨਾ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਲਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਤਾਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਇੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ 100% ਤੇ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਆਟੇ 'ਚੋਂ ਨਿਮਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਹੀ ਇੰਨੇ ਥੋੜੇ ਆ ਕੁਰਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਕਲਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਇੱਥੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਹੈਗੀ ਆ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ। ਯਾ ਅਯੁਹਾ ਰਸੂਲ ਬਲਿਗ ਮਾ ਉਨਜ਼ਿਲਾ ਇਲੈਕਾ ਮਿਨ ਰੱਬਿਕ, ਕਹਿ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਇਬਲਾਗ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਬਲੀਗਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਲੇ ਕੀਤੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਪਗੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹਰੀਆਂ ਪਗੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨੀਲੀਆਂ ਪਗੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਸੈਫੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪਗੜੀ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਆ। ਉਹਦਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਪਗੜੀ ਬੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਕਮ ਤੋਂ ਕਮ 6 ਘੰਟੇ ਚਾਹੀਦੇ। फरमाया बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, तबलीग कर दो ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਾਜ਼ਿਲ ਕੀਤਾ। व इन लम तफअल, अगर ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੀ ਤਬਲੀਗ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਦੀ ਤਬਲੀਗ ਨਾ ਕੀਤੀ, फमा बल्लगता रिसालता, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸੂਲ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਾਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਹੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤਬਲੀਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅੱਲਾ
ਅੱਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਦਾ? ਅੱਲਾ ਫਿਰ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਵਇਲਮ ਤਫਲ ਫਮਾ ਬਲਗਤਾ ਰਿਸਾਲਤਾ ਵੱਲਾਹੁ ਯਹਸਿਮੁਕਾ ਮਿਨਨ ਨਾਸ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਅੱਲਾ ਬਚਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ। ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਲਾ ਯਹਦਿਲ ਕੌਮਲ ਕਾਫਿਰੀਨ। ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਕੁਲ ਯਾ ਅਹਲਲ ਕਿਤਾਬ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਅਹਲੇ ਕਿਤਾਬ, ਲਸਤੁਮ ਅਲਾ ਸ਼ੈਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਹੱਤਾ ਤੁਕੀਮੁ ਤੌਰਾਤ ਵਲ ਇੰਜੀਲ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੌਰਾਤ ਔਰ ਇੰਜੀਲ ਕਾਇਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਤੌਰਾਤ ਔਰ ਇੰਜੀਲ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਉੱਦਾਂ ਕਾਇਮ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿੱਦਾਂ ਤਾਲੂਤ ਨੇ, ਦਾਊਦ अलैहिस्सलाम ਨੇ, ਸੁਲੈਮਾਨ अलैहिस्सलाम ਨੇ, ਜਾਂ ਨੂਹ अलैहिस्सलाम ਨੇ, ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਨੂਹ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਨਹੀਂ, और ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ ਨੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਆਮਤ ਆ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੱਦੋ ਜੋਹਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜੱਦੋ ਜੋਹਦ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਜਾਓ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖਤਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਇਖਲਾਸ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਕਤ, ਆਪਣੇ ਸਲਾਹੀਤਾਂ, ਆਪਣੇ ਵਸਾਇਲ ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਦੀਨ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਾਹਦਾ ਦੀਨ ਹੈ। ਵਮਾ ਉਨਜ਼ਿਲਾ ਇਲੈਕੁਮ ਮਿਨ ਰੱਬਿਕੁਮ, ਔਰ ਜੋ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਨੇ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਇਮ ਕਰੋ ਤੌਰਾਤ ਇੰਜੀਲ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ। ਵਲਾ ਯਜ਼ੀਦੰਨਾ ਕਸੀਰਾ ਮਿਨਹੁਮ ਮਾ ਉਨਜ਼ਿਲਾ ਇਲੈਕਾ ਮਿਨ ਰੱਬਿਕਾ ਤੁਗਯਾਨਨ व ਕੁਫਰਾ। ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਨੋਟ ਕਰਨਾ, ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਾਨਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹਾਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਹੈਂ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਾਨਾ ਮਾਰੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਤੌਰਾਤ ਇੰਜੀਲ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁੱਸਾ ਆਵੇਗਾ, ਹੋਰ ਸਰਕਸ਼ੀ ਕਰਨਗੇ, ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਓਗੇ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਗੁੱਸਾ बढ़ेगा। ਹੁਣ ਇਹ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮਦਰਸਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਪੀਰਖਾਨੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਹੈਂ ਕਿਸੇ ਉਹ ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਣੋ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਤੁਗਿਆਨੀ ਔਰ ਸਰਕਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਾਫਰ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਭੇਜੇ। ਫਲਾ ਤਾਸਾ ਅਲਲ ਕੌਮਿਲ ਕਾਫਿਰੀਨ, ਔਰ ਐ ਨਬੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਫਰਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਹੋਰ ਉੱਭਰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਗੁੱਸਾ, ਹੋਰ ਸਰਕਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਇਨ ਲਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੂ ਵਲਜ਼ੀਨਾ ਹਾਦੂ ਵਸਾਬਿਊਨਾ ਵਨਸਾਰਾ। और बेशक वो लोग ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਆਇਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਆਇਤ ਨੰਬਰ ਸੂਰਾ ਮਾਇਦਾ ਜਿਹੜੀ 69 ਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਕਰੀਬ ਆਇਤ ਸੂਰਾ ਬਕਰਾ ਦੇ ਚ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 62 ਆਈ ਆ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਫੈਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਇਹ ਫੈਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਯਹੂਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਬੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਸਾਰਾ ਵਾ, ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਏ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੈਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਯਹੂਦੀ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਬੀ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਕਰੀ ਜਾਣ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਮਲ ਕਰਨਗੇ,
ਭਾਵਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਵਾਂ ਉਹ ਤਾਲੂਤ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸੀ। ਤਾਲੂਤ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੈਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਤਾਲੂਤ ਦਾ ਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਉਹਦਾ ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਦਾਊਦ अलैहिस्सलाम ਵੀ ਸੀ, ਸੁਲੇਮਾਨ अलैहिस्सलाम ਵੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਵੈਸੇ ਤੇ ਜਿਹਾਦ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਦੀਨ ਨੂੰ ਗਾਲਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਹਰ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਹਾਬਾ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਯਾਸਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਮੱਕੇ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਮਯਾਬੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸਮਈਆ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਾ ਮੱਕੇ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤਾਂ ਫਤਹ ਮੱਕਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਜਿਹੜੇ 70 ਬੰਦੇ ਉਹ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਤਹ ਮੱਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਜੱਦੋ ਜੋਹਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਬਸ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜੱਦੋ ਜੋਹਦ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਖਲਾਸ ਨਾਲ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੱਦੋ ਜੋਹਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਦੀਨ ਨੂੰ ਸਰਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਯਹੂਦੀ ਈਸਾਈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਹਾਂ, ਨਹਨੁ ਅਬਨਾਉல்லாਹ व ਅਹਿब्बाहू, ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰ੍ਹਾਂ ਗਏ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਨਜ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਸੱਵਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਔਰ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਹੂਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਈਸਾਈ ਹਾਂ। ਹੈਂ, ਇੱਥੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਸਾਥੀ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਬੀ ਹੋਏ ਸੀ, ਹੈਂ, ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਉਹੋ ਹੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਖੌਫ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੁਜ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਉਮਤ 'ਚੋਂ ਆ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਦਾ ਉਮਤੀ ਸੀ, ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦਾ ਉਮਤੀ ਸੀ, ਹੈਂ, ਜਾਂ ਨੂਹ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਨੂਹ अलैहिस्सलाम ਦਾ ਉਮਤੀ ਸੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹ ਤੇ ਡੁੱਬੇਗਾ ਹੀ ਡੁੱਬੇਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹੁਣ ਅਸਲ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਆਈ ਨਾ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਤੌਰਾਤ ਨੂੰ, ਇੰਜੀਲ ਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਾਇਮ ਕਰੋ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਚੜੇਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਮਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਨ ਲਜ਼ੀਨ ਆਮਨੂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਆ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਤੇ ਵਲਜ਼ੀਨ ਹਾਦੂ, ਜਿਹੜੇ ਯਹੂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਰਸਾਲਤ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਜ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਵਸਾਬਿਊਨਾ, ਔਰ ਸਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਈਸਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਪੈਗੰਬਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀਗਾ। ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ? ਮਨ ਆਮਨਾ ਬਿल्लाहि वल यौमिल आखिर, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਈਮਾਨ ਲਿਆਇਆ
अल्लाह ते और आखरत ते। रसूल का जिक्र तां नहीं किया कि ये पिछले जमानियां दी गल हो रही ना। अपने वक्त तो ज़ाहिर है मूसा अलैहिस्सलाम दे जमाने च मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम दे जमाने च ईसा अलैहिस्सलाम, हुण दे जमाने च मुहम्मद रसूलुल्लाह, क़यामत तक मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ते अपने अपने वेले च जेड़ा भी ईमान लिया और अल्लाह ते आखरत ते, वाह आमेला सालिहा, ए नोट करो, ए असल रौला, वाह आमेला सालिहा, ਉਹ ਤਬੂਕ ਗਿਆ, ਉਹ ਉਹਦ ਜਾਂਦਿਆਂ ਮੁੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਖੰਦਕ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਮਾਜ਼ਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਫਲਾ ਖੌਫਨ ਅਲੈਹਿਮ ਵਲਾ ਹੁਮ ਯਹਜ਼ਨੂਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਖੌਫ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੁਜ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਵਲਕਦ ਅਖਜ਼ਨਾ ਮੀਸਾਕ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ, ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਕੋ ਬੜਾ ਪੱਕਾ ਵਾਦਾ ਲਿਆ ਸੀ। व अरसलना इलैहिम रसूला, और उन्हां वाल असीं अपने रसूल भी भेजे। कुल्लमा जाहुम रसूलुम बिमा ला तहवा अनफुसुहुम, ते जदों भी उन्हां कोल कोई रसूल आया जिन्हें वो गल कीती जेड़े उन्हां नूं चंगी नहीं लगदी सी, क्योंकि मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी गल चंगी नहीं लगदी सी ना उन्हां नूं। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਦਾਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਏ ਤੇ ਤੌਰਾਤ ਇੰਜੀਲ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਤੇ ਕਰੋ ਨਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਬਿਲਅਮੂਮ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਲਮਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੀਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਪੀਰਖਾਨੇ ਆਬਾਦ ਕੀਤੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਮਜ਼ਾਰ ਆਬਾਦ ਕੀਤੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇਹ ਮਾਲ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਦੀਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੀਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਗਲੂਬ ਹੈ, ਅਹਕਮੁਲ ਹਾਕਿਮੀਨ ਦੀ ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲੂਕ ਕਰਨਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਉਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਸੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਉਹ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਕੁੱਲਮਾ ਜਾਮ ਰਸੂਲ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਸੂਲ ਆਇਆ, ਬਿਮਾ ਲਾ ਤਹਵਾ ਅਨਫੁਸੁਹੁਮ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਲਾਲ ਖਾਓ, ਸੱਚ ਬੋਲੋ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਦੀਨ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਫਰੀਕਨ ਕਜ਼ਾਬੂ, ਤੇ ਐਸੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨਬੀਆਂ ਚੋਂ ਬਲਕਿ ਫਰੀਕਨ ਕਜ਼ਾਬੂ, ਇੱਕ ਫਰੀਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਝਟਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਗੰਬਰ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਰੀਕਨ ਯਕਤਲੂਨ, ਔਰ ਇੱਕ ਫਰੀਕ ਨੂੰ ਕਤਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫਰੀਕ ਨੂੰ ਕਤਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਹਾਸਬੂ ਅੱਲਾ ਤਕੂਨਾ ਫਿਤਨਾ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇਹ ਦੀਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੀਨਦਾਰ ਲੋਕ ਆ, ਹਿੱਲਣਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਰੇਲਵੀ ਹੋਣ, ਦਿਓਬੰਦੀ ਹੋਣ, ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਹੋਣ, ਸ਼ੀਆ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡਾਂ ਸਮਝਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ, ਐਵੇਂ ਇਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਆ। ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਲਮਾ ਕੋ ਅਸੀਂ ਇਲਮ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਵਹਾਸਬੂ ਅੱਲਾ ਤਕੂਨਾ ਫਿਤਨਾ, ਔਰ ਇਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਾਮੂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫਿਤਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗਾ, ਏਡੇ ਜੁਰਮ ਕਰਕੇ ਵੀ। ਫਾਮੂ ਵਸਮੂ, ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਅੰਨੇ ਬਹਿਰੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਸੁੰਮਾ ਤਾਬ ਅੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿਮ, ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੌਬਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ। ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਤੌਬਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਤੌਬਾ ਫਿਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਸੁੰਮਾ ਮੂ ਵ ਸਮੂ ਕਸੀਰਾ ਮਿਨਹੁਮ, ਤੇ ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਫਿਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤੌਬਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੋੜਦੇ ਹਾਂ। ਵੱਲਾਹੁ ਬਸੀਰੁਮ ਬਿਮਾ ਯਅਮਲੂਨ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਲਾਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਹਿਸਾਬ ਉਹਨੇ ਲੈਣਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ। लक़द कफ़र लज़ीना क़ालू इन्न अल्लाह हुवल मसीह इब्न मरियम, और बेशक कुफर किया उन्होंने लोगों ने जिन्होंने कहा कि अल्लाह
मसीह इबने मरियम ही है, यानी ये अवतार का उन्होंने अकीदा है ना कि अल्लाह जिहड़ा वो मसीह इबने मरियम की शक्ल दे विच आ गया वा, गोया कि जिन्हों असीं अल्लाह कहने वो है ईसा इबने मरियम ही है। वकाल अल मसीह हो या बनी इसराइल, और क्या हालांकि मसीह ने क्या सी, ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या सी, ए बनी इसराइल ओ बुदुल्लाह रब्बी व रब्बुकुम, अल्लाह दी इबादत करो जेड़ा मेरा भी रब है ते तुहाडा भी रब है, यानी मैं भी अबद हाँ तो तुसीं भी अबद हो। मैं तुहाडा मेरा माबूद भी अल्लाह है तो तुहाडा माबूद भी अल्लाह है। मैं अल्लाह नहीं हैगा। ईसा अलैहिस्सलाम ने तो इदां कहा सी, इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह, बेशक जिन्हें भी अल्लाह ना किसी को शरीक बनाया, फकद हर्रम अल्लाहु अलैहिल जन्ना, ते अल्लाह ताला ने उहदे ते जन्नत हराम कर दी है। वमा वाहु नार, और उहदा ठिकाना होएगा अग। वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, और जालमां दे वास्ते ते कोई मददगार नहीं होगा। शिरक करने वालियां वास्ते, अल्लाह दा शरीक बनाने वालियां वास्ते कोई मददगार नहीं होगा। लकद कफर लदीना कालू इन अल्लाह सालिसो सलासा, बेशक कुफर किया उन्होंने लोगों ने भी जिन्होंने कहा अल्लाह तिन्ना विचों तीसरा है। ये तसलीस का अकीदा है। वो तसलीस का अकीदा कई तरह का, एक वो कहते हैं जी ईसा अलैहिस्सलाम और मरियम सलाम अलैहा और अल्लाह, ये तिन्ने खुदाई च शामिल है, अलाही उलूहीयत च शामिल है। जदों असी अल्लाह कहने तो अल्लाह दे विच ये तिन्ने आ। और कुछ जेड़े आ उन्होंने कहा भी ईसा अलैहिस्सलाम दी वालदा ते औरत है, लिहाजा उन्होंने कढ़ दिन्ने आ, ते ईसा अलैहिस्सलाम ते जिब्राइल अमीन रूहुल कुदस ते अल्लाह, ये तिन्ने जेड़े आ ना, ये अल्लाह 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 दा इतलाक तिन्ना ते हुंदा है। बा इहनूं कहंदे अकीदा तसलीस। तिन्ना विचों एक अल्लाह वा जिन्हों असीं हैं, यानी ये तिन्न ही अल्लाह वा, तिन्ना चो एक वो है जिन्हों बाकी लोग भी अल्लाह मानते हैं। ये मतलब कहने का। वमा वा वमा वमा मिन इलाहिन इल्ला इलाहुम वाहिद, ते फरमाया कि नहीं हैगा कोई भी इलाह, कोई माबूद नहीं हैगा उस वाहद माबूद तो, यानी अल्लाह अल्लाह तो अलावा कोई और माबूद नहीं, कोई और इलाह नहीं। कोई ये तसलीस गलत है। व इलम यंतहु अम्मा यकूलून, अगर ये बाज ना आए अपनी गल्लां तो जेड़ियां ये करदे आ, ला यमसन अल्लज़ीना कफरू मिनहुम अज़ाबुन अलीम, ते जरूर इन्हां काफरां नूं एक दर्दनाक अजाब आके रवेगा। अफला यतूबूना इलल्लाह, क्या ये तौबा नहीं करनगे अजाब दा सुन के, व यस्तगफिरूनहु, क्या अल्लाह को तौबा नहीं करनगे। वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह ते माफ कर दिंदा जेड़ा तौबा करदा। ये तरगीब दी जाती है, तौबा करो हुण मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे साथी बनो, ईमान लियाओ मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते। मल मसीह इब्न मरियम इल्ला रसूल, और नहीं सी ईसा ईसा इब्न मरियम, वो तो अल्लाह दे रसूल सीगे। कद खलत मिन कबल रसूल, इन्हां तो पहले भी रसूल साढ़े आए। जे बाकी रसूल भी अल्लाह नहीं सी ते अल्लाह दे अबद सी, ते फिर ईसा भी अल्लाह दे अबद ही है। व उम्मुहु सिद्दीका, और उन्हां दी मां यानी ईसा अलैहिस्सलाम दी मां अल्लाह दी अलूहियत च शामिल नहीं, तसलीस दे विच नहीं। हाँ, वो एक सच्ची नेक औरत सी, वलिया सी, अल्लाह दी वलिया सी। काना याकुलान ताम, और वो दोनों खाना खांदे सी। खाना जिहड़ा ना कमजोरी हुंदी है, ना खाइए तो मर जावांगे, तो फिर अल्लाह नहीं खाएगा तो अल्लाह भी मर जाएगा। जे अल्लाह खांदा होवे, अल्लाह नहीं खांदा। अल्लाह कहंदा मतलब एक ऐसी कमजोरी दसी है जिहड़ी हर बंदे नूं नजर आ जावे, इहदे वास्ते कोई फलसफी नहीं चाहिदा कि वो समझावे हैं। फरमाया वो रोटी ना खांदे तो मर जांदे, ते वो तां रोटी दे मुहताज सी ईसा अलैहिस्सलाम भी, ते उन्हां दी वालदा भी खाने दी। उनजुर कैफा नुबय्यिनु लहुमुल आयात,
ਔਰ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੰਜ਼ੁਰ ਅੰਨਾ ਯੂਫਕੂਨ, ਔਰ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਤਿਲਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੱਲ ਵਾਜ਼ੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੁਲ ਅਤਾਬੁਦੂਨ ਮਿਨ ਦੂਨਿल्लाह, ਤੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ क्या ਤੁਸੀਂ इबादत करते हो अल्लाह तो अलावा दूसरियां दी, मा ला यमलिकु लकुम दर्रम वला नफा, जेड़ा तुहाडा कोई नफा नुकसान नहीं कर सकते। वल्लाहु हुवस समीउल अलीम, और अल्लाह अगर इदा करोगे तो अल्लाह सब कुछ सुनने वाला जानने वाला है, तो अल्लाह दे कोले भुगतना पेगा। कुल या अहलल किताब, कह दो अहले किताब, ला तगलू फी दीनिकुम गैरल हक, और अपने दीन दे विच गुलू ना करो ना हक, यानी ये ईसा अलैहिस्सलाम दा मरतबा बढ़ाना चढ़ाना है, खाम खाई उन्होंने जेड़ा ने इत्थों तक पहुँचाना, ये गुलू आ, तो ये ना हक आ, हक नहीं। वला तत्तबिउ अहवा कौमिन कद ज़ल्लू मिन कबल, और उन्हां लोकां दी ख्वाहिशात दे उत्ते ना चलो जेड़े तुहाडे तो पहले गुमराह हो गए सीगे, यानी बस उन्हां दे पिछे तुरे जाओ अखा मीट के। वाजल्लू कसीरन, और उन्होंने बहुत सारिਆਂ ਨੂੰ गुमराह कीता है, यानी वो तुहाडे तो पहले जेड़े गुमराह सी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਗਏ, तो ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ बड़ी दुनिया गुमराह कीती। वज़ल्लू अन सवाए सबील, और उन्होंने गुमराह करके सीधे राह तो बड़ी दूर पहुंचा दिता, बड़ी अहम आयत बल्कि मुकाम आ गया जी। लोइनल्लज़ीना कफ़रू मिन बनी इसराइल अला लिसान दाऊद व ईसा इब्न मरियम, लानत कर दी गई बनी इसराइल दे उन्हां लोकां ते जिन्हां ने ना शुक्री कीती ना कदरी कीती। इत्थे कुफर की है, वो तो मुसलमान है, बनी इसराइल बनी इसराइली है ना। ये जरा देखो अगे किस वजह तो, अला लिसान दाऊद व ईसा इब्न मरियम, ये लानत की थी दाऊद अलैहिस्सलाम और ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम दी ज़बान तो भी करवाई अल्लाह ने। क्यों? ज़ालिका बिमा सब कानू यातदून, इस वास्ते कि उन्होंने नाफरमानियां दी हद कर दी। बई जो काफर ही हो गया तो फिर तो नाफरमानी वाली गल ही नहीं रह गई ना, वो तो खत्म हो गई गल। नाफरमानी तो वही है जेड़ा कहता कि मैं फरमा बरदारी करांगा, जेड़ा कहता कालू समय ना वाता ना, असी सुनांगे असी मनांगे। जेड़ा पैगंबर ते ईमान लियाउंदा तो उस ईमान का मतलब ही ये हुंदा है कि पैगंबर की गल सुनांगे तो मनांगे। हुण ये कह के ते नाफरमानी करदे आ, और नाफरमानी थोड़ी मोटी होवे चलो तौबा करे बंदा फिर सीधा आवे, वड्डी भी हो जावे तो कोई नहीं तौबा करे, लेकिन मुसलसल करी जा रहे, हद कर दी। ज़ालिका बिमा सब कानू यातदून, ये इस वास्ते कि उन्होंने तो नाफरमानियां दी हद कर दी, इस वास्ते लानत की गई। एक हदीस च नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुसी भी मुसलमानों इदा ही करनी है, तो फिर तुहाडे उत्ते भी अल्लाह ने इदा ही लानत करनी है जिद्दां उन्हां ते कीती, ते अज लानत होई खड़ी है साडे उत्ते। कानू ला यतनाहौना अन मुनकरिन फ़अलू, ये इस वास्ते कि वो रोकते नहीं सी गंदे बुरे कम्मां तो। ज़ाहिर है किहने रोकना? उन्हां दे जेड़े समझ रखण वाले लोग आ, ज़ाहिर है जिहनूं पता नहीं उन्हें तो रोकना की है। हुण जेड़ा आलम है, जेड़ा अल्लाह वाला है, जेड़ा बुजुर्ग है, वो अपने ही मतलब है क्या उस दायरे विच है, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ कोई गरज ही नहीं गी कि मुल्क दे विच तागूत का निज़ाम है। और अल्लाह ने क्या है, वमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह फ़क़द इस्तमसका बिल उरवतिल वुस्का, ते इन्हां ने तागूत नूं छेड़िया ही नहीं, तागूत वाल वेख्या ही नहीं। कानू ला यतनाहौना अन मुनकरिन फ़अलू, उन्हां दा कसूर ये सी कि वो रोकदे नहीं सी मुनकरात तो, नाफरमानियां तो। लबे समा कानू यफलून, हजे भी कोई शक है कि उन्हां दे काम जेड़े सी वो किदां दे सी, बुरे सी, बुरे सी उन्हां दे काम, यकीनन बुरे सी उन्हां दे काम। उन्हां दा ये काम कि उन्हां ने बुराइयां नूं रोकण दी बजाए उन्हां नूं वधण दिता,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਤਰਾ ਕਸੀਰਾ ਮਿਨਹੁਮ ਯਤਵੱਲਊਨ ਅਲਜ਼ੀਨ ਕਫਰੂ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋਸਤੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਕਾਫਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਸ਼ੁਕਰਿਆਂ, ਉਹ ਨਾਫਰਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋੜਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪੇਨਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ MNA ਕਦੀ MPA ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਰਾ ਕਸੀਰਾ ਮਿਨਹੁਮ ਯਤਵੱਲਊਨ ਅਲਜ਼ੀਨ ਕਫਰੂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਉਹੀ ਕੁਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਸ਼ੁਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋਸਤੀਆਂ ਵੀ ਆ। ਲਬੇ ਸਮਾ ਕਦਮਤ ਲਹੁਮ ਅਨਫੁਸੁਹੁਮ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਅੱਲਾ ਕੋਲ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦੋਜ਼ਖ ਮਿਲਣੀ ਆ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਆ। ਅਨ ਸਾਖਿਤ ਅੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿਮ, ਕਿ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਐਸੇ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਗੂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਗਾਰੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਵਫਿਲ ਅਜ਼ਾਬ ਹੁਮ ਖਾਲਿਦੂਨ, ਤੇ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਅਜ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਵਲਉ ਕਾਨੂ ਯੂਮਿਨੂਨ ਬਿल्लाहि वन नबी, ਅਗਰ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਅੱਲਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਬੀ ਤੇ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦੇ, ਵਮਾ ਉਨਜ਼ਿਲਾ ਇਲੈਹ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਰਸੂਲ ਦੀ ਤਰਫ ਉਹਦੇ ਤੇ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦੇ, ਮਤਖਜ਼ੂਹੁਮ ਔਲੀਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਫਰਮਾਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀਆਂ ਨਾ ਰੱਖਦੇ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੂਰਾ ਨਿਸਾ 'ਚ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀਆਂ ਆਯਾਤ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਆਯਾਤ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਦੀਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਜਾਓ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤਬਲੀਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲ ਜਾਏ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਵਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤਲਕ ਦਾਵਤ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਣਾ ਨਾ, ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਤਖਜ਼ੂਹੁਮ ਔਲੀਆ, ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦੇ, ਨਬੀ ਤੇ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦੇ ਔਰ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ, ਇਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਂਦੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਦਿਲੀ ਦੋਸਤੀਆਂ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਫਰਮਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੀਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ ਨਾ ਕਿ ਯਾ ਅਹਲਲ ਕਿਤਾਬ ਲਸਤੁਮ ਅਲਾ ਸ਼ੈਇਨ ਹੱਤਾ ਤੁਕੀਮੁਤ ਤੌਰਾਤ ਵਲ ਇੰजील ਵਲਾਕਿਨ ਕਸੀਰਾ ਮਿਨਹੁਮ ਫਾਸਿਕੂਨ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਾਸਕ ਹੈ। ਫਾਸਕ ਯਾਨੀ ਈਮਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾਫਰਮਾਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਇਲਮ ਵਾਲੇ ਖੁਦ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮਗਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਏ ਚੰਦੇ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਏ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਲਾ ਤਜਦਨ ਅਸ਼ਦ الناس ਅਦਾਵਤ ਲਿਲਜ਼ੀਨ ਆਮਨੁਲ ਯਹੂਦ ਵਲਜ਼ੀਨ ਅਸ਼ਰਕੂ, ਔਰ ਐ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਲਿਲਜ਼ੀਨ ਆਮਨੁਲ ਯਹੂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਹੂਦੀ ਹਾਂ, ਵਲਜ਼ੀਨ ਅਸ਼ਰਕੂ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸ਼ਰਕ ਆ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪਾਓਗੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੁਸ਼ਰਕਾਂ ਨੂੰ। ਵਲਾ ਤਜਦਨ ਅਕਰਬਹੁਮ ਮਵੱਦਤਨ ਲਿਲਜ਼ੀਨ ਆਮਨੂ ਲਜ਼ੀਨ ਕਾਲੂ ਇन्ना ਨਸਾਰਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਨਰਮੀ ਪਾਓਗੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਯਾਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਨਸਾਰਾ ਵਾਂ ਯਾਨੀ ਈਸਾਈ ਆ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ
ਕਾਫਰਾਂ ਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਅਲਬੱਤਾ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਰਮੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਨਰਮੀ ਹੁਣ ਤੇ ਗਈ ਆ ਖਤਮ ਹੋ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਮਝ ਲਓ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਹੀ ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ। ਅੱਗੋਂ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਚੀਨ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਜ਼ਾਫੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਦਾਂ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕਸਾਫੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਸੱਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਮਨਸੂਬਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਹਲੇ ਟਾਈਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਈਸਾਈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਟੈਸਟ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੇਟੈਸਟ ਦੀਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਈਸਾਈਅਤ ਹੀ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਲੇਟੈਸਟ ਦੀਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਅੱਛਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਲਮ ਹੈ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੀਰਾ ਰਾਹਬ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹਨੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ ਸੀ, ਵਰਕਾ ਬਿਨ ਨੌਫਲ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਨਜਾਸ਼ੀ ਵੀ ਈਸਾਈ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਨਜਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਫਦ ਆਇਆ ਸੀ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੱਧ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਈਮਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਏ, ਵੱਧ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਰਮ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਯਹੂਦੀ ਮੁਸ਼ਰਕ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਾਲਿਕਾ ਬਿਅੰਨ ਮਿਨਹੁਮ ਕਿਸੀਸੀਨ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸ਼ਰਕ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਵੱਈਆ ਕਰੇਗਾ ਨਰਮ। ਇਹ ਕਈ ਬਦ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਇਹਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਵੇਲਾ ਆਵੇ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲੈ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਲੂਕ ਹੁੰਦਾ। ਜ਼ਾਲਿਕਾ ਬਿਅੰਨਹੁਮ ਮਿਨਹੁਮ ਕਿਸੀਸੀਨ। ਇਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਆਲਮ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਈਸਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਫਤ ਹੈ। ਵ ਰੁਹਬਾਨਾ, ਔਰ ਦਰਵੇਸ਼ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਰਾਤ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਵ ਇਨਹੁਮ ਲਾ ਯਸਤਕਬਿरून, ਔਰ ਉਹ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਆਕੜ ਤਕੱਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖਾਂਦੇ ਨਾ ਹੱਕ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਤਬਕੇ, ਇੱਕ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ ਆਵਾਮ ਕੋਲੋਂ ਮਾਲ ਖੋਂਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਖੋਂਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ, ਛਿੱਤਰ ਮਾਰੇਗਾ, ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ, ਬੰਦਾ ਚੱਕ ਲਏਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਪਟਵਾਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਪਟਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੱਸ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆ ਨੂੰ ਚਾਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਏਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਇੰਤਕਾਲ ਆ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਲੈਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਵੀ, ਨਾ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਵੀ। ਮਤਲਬ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਹੋਏ ਉਦੋਂ ਆ ਜਾਈ। ਤੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਈ, ਉਹ ਕਹਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਪੈਸੇ ਲਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਪਟਵਾਰੀ, ਗਦਾਵਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੋਈ ਬੱਕਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਛਤਰੇ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੋਈ ਛਤਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਜੇ 1000 ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ 1000 ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ 100 ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ 100 ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਲੈ ਹੀ ਲੈਣੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਹਲਵਾ ਕੇ ਕਮਾਇਆ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਹਰਾਮ ਖਾਣਾ ਹੀ ਖਾਣਾ ਹੈ ਉਸ ਪੀਰ ਨੇ। ਤੇ ਬਸ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਗਰ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦੇਣ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ,
ਤੇ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਦੁਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਫਹਿਮ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ, ਅਮਲ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਚੋਰਾਂ ਡਾਕੂਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਵੇ, ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ, ਔਰ ਅੱਲਾ ਅੱਛੇ ਦੀਨਦਾਰ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜੇ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆਵੇ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਦੀਨ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਲ ਖਾਂਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਤਜਰਬੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਮਾਲ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਹਿਕਮਾ ਮਾਲ ਵਾਲੇ ਪਟਵਾਰੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਬਹੁਤੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਥੋੜੀ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਬੁਰਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਟਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹ ਪੀਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹਰਾਮ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਾਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ। अल्लाह तो दुआ अल्लाह अमल दी तौफीक अता फरमाए। कूल कौली हाजा वस्तगफिरहु ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।